देखो नैक्सट आपां करन लगे हाँ प्रिपेयर आ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हुण तुहानूं मैं एक लॉन्ग न्यूमेरिकल जिद्दां कि तुहानूं पता आपां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वैसटिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनैंसिंग एक्टिविटीज़ कर ली आ। अज आपां तीनों एक्टिविटीज़ नाल एक सम सॉल्व करके देखते हैं। क्लीयर। प्रिपेयर आ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाउण नूं किहा सब तो पहलां तुसीं इहनूं कैटागराइज कर लो। देखो हुण सब तो पहलां शेयर कैपिटल दिता। शेयर कैपिटल किहदे च जाऊगा? फाइनैंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक आ। 80,000 तो 160 हो गए, मतलब इनक्रीज हो गए, डैट मीनस इशू हो गए। ठीक है। सैकेंड देखो बेटा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तुहाडा किहदे च आउंदा हुंदा गा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे विच। ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L ये भी तुहाडा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ च आउंदा गा। क्रैडिटर ते बिल पेएबल ऑपरेटिंग च इनक्रीज आ तो इनक्रीज कर देने आ क्योंकि करंट लाइबिलिटी आ। डिक्रीज आ तो डिक्रीज कर देने आ। नैक्सट देखो इनटेंजिबल एसेट्स। बिल्डिंग ते मशीनरी। बिल्डिंग ते मशीनरी दो टेंजिबल एसेट्स ने। ये अपनी किहड़ी एक्टिविटी च आउंदी है? फिक्सड। क्योंकि देखो तुहानूं मैं सारा पहलां दस दिता ऑपरेटिंग एक्टिविटी च की आउंदा, इन्वैसटिंग च की आउंदा एंड फाइनैंसिंग च की आउंदा। हुण इनटेंजिबल एसेट्स ने बिल्डिंग ते मशीनरी इन्हां दे अकाउंट बननगे ते तुहाडा फिक्स एसेट्स ने तो इन्हां दे तुसीं इन्वैसटिंग एक्टिविटी च पाउणा गा। अगे आ जाओ इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल तुहाडी की है? नॉन कैश आइटम आ। दैन करंट एसेट्स डैटर्स आ ते कैश इन हैंड। कैश इन हैंड नहीं लेना हुंदा आपां, कल्ले कैश इन हैंड नूं छड्ड के सारियां करंट एसेट्स लैणियां हुंदियां। क्लीयर। तो डैटर जे इनक्रीज होए तो डिक्रीज कर देने, जे डिक्रीज होए तो इनक्रीज कर देने। हुण देखो तुहानूं सारी एक बार स्टेटमेंट दसती। नीचे एडिशनल च लिखिआ डेप्रीशीएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीन 10,000। मशीन ते 10,000 की डेप्रीशीएशन दी आ। ये की करनी हुंदी ऑपरेटिंग च प्लस ते मशीनरी अकाउंट जिहड़ा मशीन अकाउंट बनाओगे उहदे विच भी पाउणी आ। क्लीयर। हुण ये तुहाडा सारा एक देख लिया तुसीं, इहनूं आपां कैटागराइज कर लिया। हुण अकॉर्डिंग टू कैटागराइज दे अकॉर्डिंग आपां हुण सम सॉल्व करना। ठीक है। जिद्दां हुण देखो सब तो पहला आपां अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दे परफॉर्मेंस सब तो पहला प्रॉफिट ते लॉस लैंदे आ। देखो स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस तुहाडा किन्ना गा? करंट ईयर दा हैगा 60,000 ते प्रीवियस दा 50,000। करंट ईयर दे विच्चों आपां प्रीवियस दा माइनस कर दिंदे आ। प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 चों 50,000 माइनस किया 10,000। सब तो पहले तुसीं की लै लेना? ठीक है। सब तो पहले तुसीं की लेना गा? देखो आ कैश फ्लो स्टेटमेंट आ पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट प्रॉफिट लॉस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 10,000 आ गया। फिर ये तीन चीज़ां प्लस करनियां की जनरल रिजर्व प्लस करना, कोई भी डिविडेंड आ एंड किसी भी तरह का डिविडेंड हो सकता है इंटीरियम वगैरह समथिंग कोई भी डिविडेंड तो टैक्स मेड। हुण देखो ना तो तुहानूं टैक्स की ये गल की हुई सी ना कोई डिविडेंड सीगा। क्लीयर। जनरल रिजर्व सीगा वो तुसीं पा लेना। जनरल रिजर्व तुहाडा किन्ना गा? 10 तो 4 दैट मीनस किन्ना हो जूगा जनरल रिजर्व? 6,000 का। देखो जनरल रिजर्व 6,000 का प्लस कर देना। ये तुसीं प्रॉफिट करंट जो प्रीवियस लैस करके प्रॉफिट लिख देना। फिर जनरल रिजर्व प्रॉफिट टैक्स मेड वाला। ठीक है। तो एक डिविडेंड तीनों चीज़ां प्लस करके थोड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रा ऑर्डनरी आइटम आ जाता है। ये थोड़ा पहला स्टैप आ, इदा तुसीं याद रखना। तो थोड़ा 10,000 तो 6,000 16,000 आ जाऊगा। हुण तुसीं नॉन कैश आइटम प्लस करनियां ने। नॉन कैश आइटम किहड़ियां हुंदियां ने? जिवें डेप्रीशीएशन हो गया, गुडविल हो गया, कोई लॉस हो गया, ज़्यादातर तो 3 ही आउंदे ने, जां कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस हो गए। हुण देखो तुहानूं किहड़ियां नॉन कैश आइटम दित्तियां ने। सब तो पहला तुहानूं की दित्ती हुई है? देखो गुडविल। गुडविल तुहाडी आ पई है गुडविल। ठीक है। आ पई है गुडविल। किन्नी है गुडविल? 30 20 चो 30 माइनस कर दो। ठीक है। सॉरी 30 चो 20 माइनस कर दो। किन्नी आ जूगी गुडविल तुहाडी? 10,000। तो गुडविल तुसीं प्लस करती देखो 10,000 की। तो डेप्रीशीएशन तुहानूं एडिशनल च दित्ती हुई सी देखो 10,000 की, वो प्लस कर दो। 10,000 की डेप्रीशीएशन प्लस करती है। ये दो ही है नॉन कैश आइटम। क्लीयर। पहला तुसीं 3 आइटम प्लस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रा ऑर्डनरी आइटम कढ़ लेना। फिर तुसीं नॉन कैश आइटम जिवें डेप्रीशीएशन होगी, गुडविल होगी, लॉसिस वगैरह। लॉस तो है नहीं क्योंकि सेल नहीं हैगी, जिथे सेल होगी उत्थे लॉस निकलूगा। डेप्रीशीएशन ते गुडविल दो ही सी नॉन कैश आइटम प्लस करके थोड़ा 16,000 च 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 36,000 हो गया। ठीक है। ये आ गया नैट प्रॉफिट बिफोर WCC वर्किंग कैपिटल चेंजिस। ठीक है। हुण तुसीं ये दूजा स्टैप हो गया। पहला स्टैप की है तुहाडा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कढ़ना। दूजा स्टैप की है प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजिस कढ़ना। हुण तुसीं इहदे च वर्किंग कैपिटल चेंजिस कर देनी है। वर्किंग कैपिटल चेंजिस किन्हां नूं कहिंदे? जिवें कोई इनक्रीज करंट एसेट ते डिक्रीज जां इनक्रीज करंट लाइबिलिटी या डिक्रीज करंट लाइबिलिटी। सिर्फ करंट एसेट ते करंट लाइबिलिटी लैनी। हुण देखो करंट एसेट्स दे विच कल्ला अपना डैटर सीगा। देखो कल्ला डैटर सीगा। डैटर तुहाडा किन्ना सीगा? तुहाडा डैटर 2019 दे विच सीगा 15,000 का, तो 2020 दे विच डैटर किन्ना सीगा? 20।
50 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, 5,000। ਐਸਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਰੰਟ ਐਸਟਸ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 5,000 ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡੈਟਰ 5,000, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਣਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਐਂਡ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ। ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਤੋਂ 3,000 ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ 2,000 ਦੇ। ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, 10,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ 10,000 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 36,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2,000 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, 10,000 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, 39,000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਿਫੋਰ ਟੈਕਸ ਕੱਢਣਾ, ਦੂਜਾ ਬਿਫੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਚੇਂਜਸ, ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਜਨਰੇਟ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 2019 ਦਾ ਬਰੋਡ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ 2020 ਦਾ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਰੋਡ ਔਨ 40,000 ਆ ਅਤੇ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਹੈਗਾ 90,000। ਕਾਹਦਾ ਇਹ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ 40,000, ਕੈਰੀਡ ਔਨ 90,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਜੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਘਟਦਾ ਪਰਚੇਜ, ਜੇ ਉੱਧਰ ਘਟਦਾ ਸੇਲ ਜਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ 90,000 'ਚੋਂ 40,000 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਚੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, 50,000 ਦੀ। ਕਲੀਅਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਡ ਔਨ ਅਤੇ ਬਾਈ ਬੈਲੈਂਸ ਕੈਰੀਡ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੋਡ ਔਨ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਰੋਡ ਔਨ ਹੈਗਾ 49,000, ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਹੈਗਾ 98। 2090 ਵਾਲਾ ਬਰੋਡ ਔਨ ਹੁੰਦਾ, 2020 ਵਾਲਾ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਚਾਹੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 10,000 ਦੀ। ਦੈਨ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 10,000 ਦੀ ਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਚੇਜ ਤੁਹਾਡੀ 59,000 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ ਆ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਰਚੇਜ 50,000, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 59,000। ਸੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਚੇਜ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 59,000 ਆਈ ਆ, ਪਰਚੇਜ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 50,000 ਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ 'ਚੋਂ ਪਰਚੇਜ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੇਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, 1,09,000। ਬਟ ਆ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 80,000 ਤੋਂ 160 ਹੋ ਗਈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ, 80,000 ਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ 80,000 ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਬਿੱਲ ਪੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਟਰ ਵੀ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ 4th ਸਟੈਪ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ, ਤੀਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ 80,000 ਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 80,000। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ 39,000, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ 1,09,000 ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਆਇਆ 80,000। ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 39,000, ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 1,09,000,
ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 80,000। ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਾਲਮ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। 39,000 ਪਲੱਸ ਦੇ ਆ, 80,000 ਪਲੱਸ ਦੇ ਆ। 39,000 ਅਤੇ 80,000 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 1,90,000। ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ, 1,09,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 10,000 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। 10,000 ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ 'ਚ। ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਓਪਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਪਨਿੰਗ ਹੈਗਾ 20,000, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ 30,000। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਪਨਿੰਗ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਸਮ ਸਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ, ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ, ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 20,000 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 30,000 ਆਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 10,000 ਦੀਆਂ। 10,000 'ਚ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਓਪਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ 20,000, ਓਪਨਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 10,000 ਅਤੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 30,000। ਇੱਥੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 30,000। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਮ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।